Jara, I think we can start now. Okay. Good evening, everyone. I am Sarah Mustafa, Research Associate at Research and Policy Integration for Development Rapid. It's my utmost pleasure to welcome you all to the 8th episode of our monthly webinar series organized by Rapid in association with the UK FCDU. Thank you all for joining us tonight. We are especially excited to have a diverse group of young research enthusiasts from various parts of Bangladesh with us. Your enthusiasm and commitment to understanding and addressing pressing issues like inequality are highly valued. This evening, we'll be exploring a very important topic, bridging the gap, tackling inequality for sustainable development in Bangladesh. Our distinguished panelists include Dr. Emir Razak, Chairman of Rapid, Dr. Asif Ehsan, Associate Professor at North South University, Ms. Afrida Urbi, lecturer at Noakhali Science and Technology University. They will provide us with their expert perspectives on how we can address inequality and promote sustainable development. The discussion will be moderated by our research director, Dr. Dean Islam. We look forward to an engaging and thought-provoking conversation. Thanks once again for being here. Before handing over to our moderator, we would like to take a moment to remember and honor the martyrs of the recent student movement and extend our deepest condolences to those who have been affected by the recent floods in Bangladesh. Their resilience and strength truly inspire us. Without further ado, now I would like to hand over to our moderator, Dean Sir. Over to you, Dean Sir. Thank you. Thank you, Jara. And welcome all, and thank you for joining us today at this webinar. So this today's topic is very interesting and also very timely topic. Uh, Boishammo or inequality is one of the uh, main driver of the changes we have seen past about 2 months. So to discuss about this inequality Boishammo, we have panelists from different generations. From Generation X, we have Dr. Emir Jack. From as a millennial or maybe Generation Y, from Dr. Ehsan, and from Generation Z or Z, Afrida Ulpi, Miss Afrida Ulpi. Thank you so much for joining us here today. So today we will try to understand uh, the economic concept, how we define inequality, especially in the context of Bangladesh, and then what are the role of different stakeholders, government, private sector, international organization, to minimize the negative impact of inequality in our economy. So without further ado, so I would like to inform you the uh, mood. We'll conduct this panel discussion. So we have three panelists. We are going to discuss two main area of inequality. First, we try to understand inequality in the context of Bangladesh. So to discuss this issue, I will ask a specific question to panelists. They can respond to this question, or they can also talk about other related issues, and they can talk either in Bangla and English, whatever they prefer. So they will have 5 minutes each. I will intervene. I will remind at the end of 5 minutes, and they will have 2 additional minutes to finish their speech. So we will go through each of these panelists. Uh, then I'm thinking that maybe we can do the other part, other segment at the same time, which is the policy intervention or how we can deal with increased inequality, especially in Bangladesh. And again, I'll be asking a specific question, and panelists will be responding and giving their views. So once we finish this round of discussion, speech from panelists, we'll open the floor. All of us here
You can ask a specific question to a panelist, or you can also give comments or your observation about the inequality in Bangladesh. So let me start with Ms. Afrida Urbi. Uh, Sorry to put you in the first focus. So, inequality in the context of Bangladesh. So, how do you see it? How do you define the inequality in Bangladesh? It's not just just income inequality. There are so many different forms of inequality. So, what are the form of inequality are most pressing or most important right now in Bangladesh? So one is like the Boishomyo inequality in terms of job quota, but there are some many other form of inequality. Maybe Hmm. some group are facing those inequality, but they do not have the voice to raise this inequality. So, what are those different forms of inequalities, and what are the indicators, if as an economist or development practitioner, if you want to research or measure those inequality, what would be the indicator, or what are the ways we can measure this inequality and track it over time? And if you can also comment briefly about what is the relationship between economic growth and inequality on these different type of inequality. So you Economic. can discuss on this issue, or you can also include some other point if you like. So you will have 5 minutes. I'll remind you at the end of 5 minutes. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, র্যাপিড পরিবারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত চমৎকার একটা প্ল্যাটফর্মে এত গুণী মানুষদের সঙ্গে আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষকে কথা বলবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ঠিক এমন একটা পরিস্থিতিতে আজকে দাঁড়িয়ে কথা বলছি যখন আজকে থেকে ঠিক 5 দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি তে গণত্রাণ কর্মসূচিতে বন্যার্তদের জন্য মোট তহবিলে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল 5,25,00,000 টাকা। সেটা আজকে দাঁড়িয়েছে 7 কোটি টাকা। আর আজকে সকালের খবর হচ্ছে নোয়াখালীর প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে এখন পর্যন্ত ত্রাণ বিতরণের সমন্বয়হীনতার কারণে এমন এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে হাজারো মানুষ পানির জন্য হাহাকার করছে। দুটো তথ্য দিলাম, দুটো তথ্যই বাংলাদেশের একদম প্রথম সারির জাতীয় পত্রিকা থেকে নেয়া। এবং যেহেতু আমি নোয়াখালীর তে কর্মসূত্রে বসবাস করছি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও কিছুটা জানা। তো এই চিত্রগুলো থেকে একটা শব্দ কিংবা একটা প্রপঞ্চ যদি আমি আলাদা করে নিতে চাই, সেই ক্ষেত্রে সেই শব্দটা হচ্ছে বৈষম্য কিংবা অসমতা, বা ইংরেজিতে আমরা যেটাকে বলি ইনইকুয়ালিটি। তো অসমতার তো অনেক চিত্র আছে স্যার, আপনি বললেন। আর বাংলাদেশের মতো একটা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ, যেখানে আমরা উন্নত বিশ্বের দিকে উন্নয়নশীল হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি প্রতিনিয়ত, সেখানে এই অসমতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আছে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, লিঙ্গগত, জাতিগত, ধর্মীয়, মানে আমি সেক্টরের নাম বলে শেষ করতে পারবো না। তো এই অসমতার যেই স্বীকৃত সূচক, আমরা অর্থনীতির ভাষায় যে সূচকগুলো নিয়ে পড়াশোনা করি, জিনি ইন্ডেক্স, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সর্বশেষ যে রিসেন্ট ভ্যালু বাংলাদেশের জন্য 2022 সালের আমি যেটা দেখলাম 33.4, যেটা 1991 সালে জিনি ইন্ডেক্সে পয়েন্ট আমাদের ভ্যালুটা ছিল 27.6। অর্থাৎ এই 31 বছরে আমরা ইনইকুয়ালিটি আর অসমতাকে কমিয়ে তো আনতে পারিনি, বরং সেটা বেড়েছে। এবং এই বৈষম্য, এই অসমতা বিভিন্ন সেক্টরে আমরা দেখেছি। তো আমার হাতে সময় 5 মিনিট, তো আমাকে স্বাভাবিকভাবে এই জিনিসটা ছোট করে আনতে হচ্ছে। আমি যেই টপিকটা বেছে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে একটু আমাদের জন্য হয়তো নতুন, ডিজিটাল এডুকেশনাল ডিভাইড বা ডিজিটাল ডিভাইড। যেহেতু আমি নিজে একজন এডুকেটর, আবার খুব বেশি দিন হলো যে ছাত্রত্বের গন্ধ শরীর থেকে গিয়েছে তা নয়, শিক্ষার্থী হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে দুটো এন্ড থেকেই আমার অভিজ্ঞতা এবং এই ডিজিটাল ডিভাইডের কারণে যে এই বৈষম্যটা তৈরি হচ্ছে সেটার কিছুটা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা যেহেতু হয়েছে,
সেই জন্য আজকে আমি ডিজিটাল এডুকেশনাল ডিভাইড নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, এবং এটা আমাদের অর্থনীতির সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা ভবিষ্যতের অর্থনীতির স্থপতি যারা, এই শিক্ষার্থীরা, তারা যদি তাদের বেসিক এডুকেশন লেভেলে গিয়ে পড়াশোনা এক্সেস করতে গিয়ে বৈষম্যের শিকার হয়, তখন সেটা অবশ্যই অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বড়ভাবে প্রতীয়মান হবে। তাই এই টপিকটা আমি একটু আলাদাভাবে নিয়েছি। একটু যেহেতু আমাদের কাছে অনেকের কাছেই হয়তো নতুন, আবার অনেকের অবশ্যই জেনে থাকবেন, ডিজিটাল ডিভাইড টার্মটা 1990 এর মাঝামাঝি সময় থেকেই পরিচিত, কিন্তু বাংলাদেশে তুলনামূলক একটু নতুন। তাই আমি একটু ভেঙে বলার চেষ্টা করছি। প্রথাগত কোনো সংজ্ঞানে আমি যাব না। আমার সামনে আমি একটা ছোট কার্টুনের মতো রেখেছি। ধরে নিলাম এই সাদা কালো কার্টুনে বা চিত্রে আমরা যাকে দেখছি, সাদা কালোতে যে আছে তার নাম সীমা, আর রঙিন ছবিতে আমরা যাকে দেখছি তার নাম হচ্ছে রিমা। আমরা দেখতে পাচ্ছি দুজনের কাছেই ডিভাইস আছে। ডিভাইসের যে এক্সেসটা টুল সেটা আছে, কিন্তু সীমার কাছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নেই, আর রিমার কাছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আছে। ধরে নেওয়া যাক এদের দুজনকেই ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটা দেয়া হয়েছে, কিন্তু সীমার ইন্টারনেট ব্যবহারের পরিধি কিছুটা সংকীর্ণ, অনেকটা বিনোদন ক্ষেত্রে, অনেকটা তারপরে দেখা গেছে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। অপরদিকে রিমার ডিজিটাল লার্নিং বা ডিজিটাল যে জ্ঞান সেটা একটু বিস্তৃত। সে এআই প্রযুক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, সে আউটসোর্সিং নিয়ে জানে, সে কমার্স নিয়ে কাজ করে, সে কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনেটকে ব্যবহার করতে পারে। তো এই ইন্টারনেটের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবীভাবে বাংলাদেশে অনেকটাই বেড়েছে বিগত বছরগুলোর তুলনায়। বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স বিএসবিএস এর 2023 সালের ডেটা আমি নিয়ে এসেছি। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের যে রেটটা সেটা বেড়েছে 1.8% থেকে 41%, খুবই ভালো। কিন্তু এটা যদি গ্রাম এবং শহরের স্ট্যাটিস্টিক্স এর দিকে তাকানো যায়, সেটা রুরাল এরিয়ায় মাত্র 37.1%, আর শহরাঞ্চলে 53.7%। আবার জেন্ডার ভিত্তিক ভাবে যদি আমরা এটাকে একটু ভাগ করার চেষ্টা করি, তখন দেখা যাচ্ছে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই ব্যবহারের পরিমাণ 47.6%, আবার নারীদের ক্ষেত্রে মাত্র 34.6%। এবং নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে, তবে সেই বাড়ার হারটাও পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি, 2.5%, এবং নারীদের ক্ষেত্রে মাত্র 1.2%। অর্থাৎ এই ইন্টারনেট এক্সেস আর ডিজিটাল ডিভাইড আমরা দুটো স্তরে দেখতে পারি। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে এক্সেস থাকা কিংবা না থাকা, কারো কাছে ইন্টারনেটের এক্সেসই নেই, আর কারো কাছে আছে। আরেকটা স্তর হচ্ছে যে ইউজেস, ব্যবহার কিংবা ডিজিটাল জ্ঞান আর যেই প্রযুক্তিগত মানে ব্যবহারের যে ব্যাপারটা, সেই জায়গা থেকে বৈষম্যের তৈরি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এটা আবার গ্রাম শহর ভিত্তিক ডিসপ্যারিটিটা দেখা যাচ্ছে, জেন্ডার ভিত্তিক ডিসপ্যারিটিটাও দেখা যাচ্ছে। করোনা মহামারী যখন হলো, তখন আমি মাত্র পাশ করেছি। তো এই করোনা মহামারী আর অতিমারি আমাদের সকলের জন্যই বড় একটা ধাক্কা ছিল, অর্থনৈতিক দিক থেকেও, আবার সকল সেক্টরে, শিক্ষাক্ষেত্রেও। আমরা অনলাইন লার্নিং এর যে Urvi, ডিজিটাল লার্নিং এর যে Urvi, I কনসেপ্টটা, would like সেটা you to যতটা না বিজ্ঞানের আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করেছি, তার থেকে অনেক বেশি আমাদেরকে এই পরিস্থিতির কারণে গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হয়ে গেছি। তো বাংলাদেশের এই করোনা মহামারীর সময় যেটা দেখা গেল, যে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা প্রচন্ডভাবে ভুক্তভোগী হলো শহরাঞ্চলের তুলনায়। কারণ গ্রামাঞ্চলে সেই ধরনের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস টুলস ছিল না, আবার যাদের কাছেও ছিল Urvi, তাদেরকে যে I শিক্ষকরা would like to request you এডুকেট to করবেন, finish in 2 minutes. তাদের যে কন্টেন্ট গুলো পৌঁছে দেবেন, তারাও একটা দেখা গেছে যে সমস্যার ভেতর থেকে গেল। মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের আমরা একটা 2021 সালের প্রতিবেদনের দিকে যদি তাকাই, সেখানে দেখা গিয়েছে যে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে 50% স্টুডেন্টরা হচ্ছে অ্যাক্সেসই করতে পারেনি। আবার ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা ডেটা আমি দেখলাম, সেখানে নবম শ্রেণীর ছাত্রদেরকে নিয়ে শুধুমাত্র গবেষণাটা করা হয়েছে। সে সময় দেখা গেল যে বাংলাদেশে সরকার ওই সময় বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে কিছু প্রচার করছিল
শিক্ষার্থীদের জন্য, যাতে তারা সরাসরি টেলিভিশন থেকে শিখতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা সত্যি যে 45% শিক্ষার্থীর কাছে টেলিভিশন অ্যাক্সেসটাও ওই সময় ছিল না। 2021 সালে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা গবেষণা করে অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এক্সেসের উপরে। সেখান থেকে দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে যাদের কাছে অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এক্সেস ছিল না, তারা রেজাল্টের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পিছিয়ে যায়, এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ারও চিত্র দেখা যায়। এবং আমার নিজের চোখে দেখা একটা চিত্রর কথা বলি। তখন আমি বরিশালের একদম শহরে বড় হওয়া একজন মেয়ে। তো আমি দেখেছি যে কম্পিউটারের বিভিন্ন দোকানগুলোতে আমাদের স্কুল কলেজের অনেক সিনিয়র শিক্ষকরা প্রায় অসহায়ের মতো তার ফেসবুক আইডির পাসওয়ার্ড থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করে বলছেন যে আমি একটু লাইভে গিয়ে আমার ছাত্র শিক্ষার্থীদের ক্লাসটা নিতে চাই, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে কিভাবে আসলে ক্লাসটা কন্ডাক্ট করতে হয়। তো এই যে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এবং ডিভাইসকে কেন্দ্র করে স্টুডেন্টদের মাঝে এবং শিক্ষকদের মাঝেও গ্রাম এবং শহর ভেদে, জেন্ডার ভেদে বৈষম্যটা, এই বৈষম্যটাই ডিজিটাল এডুকেশনাল ডিসপ্যারিটি। এবং এই ডিসপ্যারিটি যদি আমরা কমিয়ে না আনি, তাহলে যেটা হবে, আমাদের, যেটা আমরা আসলে অর্থনীতির পরিভাষায় কথা বলছি, তো অর্থনীতিতে উর্বি, আমাদের একটা উর্বি, বিশাল বড় প্রভাব আমরা দেখতে পাবো। কেননা বিশ্বের দুয়ারে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব করা নাচ্ছে। তো এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যখন করা নাচ্ছে, সেই মুহূর্তে আমাদের অবস্থানটা কোথায়? তখন অন্যান্য আহ, মানে উন্নত রাষ্ট্রগুলো যখন এই সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেমকে বরণ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত, সেই সময় ইউভাল নোহা হারারি তার হোমোডিউস গ্রন্থে বলেছেন যে তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেকটা দেশ প্রায় প্রতিদিন 60 লক্ষ বেকার জন্ম দেবে। তো আমরা যদি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে, আমাদের শিক্ষকদেরকে আপ টু ডেট এবং আপগ্রেডেড না করতে পারি, এবং এই ডিসপ্যারিটিটা যদি না দূর হয়, আমরা যদি সেই ব্রিজিংটা না নিয়ে আসতে পারি, তখন 2023 সালে যখন সিয়াটলে রোবট চালিত গার্মেন্টস চালু হয়ে যাবে, তখন আমাদের বাংলাদেশের শ্রমিকদের সস্তা ঘামের দাম কিন্তু আর থাকবে না। কেননা গ্লোবাল ভ্যালু চেনে আমরা এখনো অনেকটাই পেছনে। আমরা মূলত যেটা বিক্রি করি সেটা হচ্ছে আমাদের সস্তা ঘাম, আমাদের শ্রমিকদের কষ্ট, এটাই বিক্রি করছি। কিন্তু গ্লোবাল ভ্যালু চেনে আমরা এখনো সেই অর্থে উপরের দিকে যেতে পারিনি। তো এসব দিকে ফোকাস করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই অন্যান্য বৈষম্য দূর করার সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল ডিভাইড যেটা, সেটাকে দূর করতে হবে। আর অন্যান্য থ্যাংক ইউ, কান্ট্রির সঙ্গেও যদি আমরা তাল মিলাতে চাই, তখন তো আরো এটা দূর করতে হবে। আর থ্যাংক ইউ সো মাচ উর্বি। এর পরবর্তী যে ইয়া, পার্টটুকু, সেটা আমি স্যার এখন কভার করব, না নাকি মানে নেক্সট আমরা পার্টে আমি আমরা আবার ফিরে বললে আসবো। ভালো হবে? আমরা আবার ফিরে আসবো। স্যার আমি মানে কি শুনতে করা পাচ্ছি না। উচিত? হ্যালো, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে উর্বি? হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার আস? হ্যালো, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? স্যার আমি উই শুনতে ক্যান পাচ্ছি হিয়ার ইউ। ইয়া, না। শহীদুল, আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি শহীদুল, আমরা শুনতে পাচ্ছি। মেবি আফ্রিদা তুমি একটু আচ্ছা লগ আউট করে যদি আবার ট্রাই করো, তাহলে হয়তো তোমার সাউন্ড ফিরে আসবে। আচ্ছা, আমরা তাহলে একটু কন্টিনিউ করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ উর্বি, uh, for bringing this important inequality that will be becoming even more important in coming years. স্যার কোনো So একটা let me, টেকনিক্যাল কারণে আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমি একটু পরে না হয় আবার thank you উর্বি, একবার শোনা লিভ যাচ্ছে করে এখন? আবার জয়েন করছি আমি। হ্যাঁ, so now let me move to Dr. Ehsan. So Urbi discussed about inequality in education, especially the digital divide. So expand on those ideas. You can also, if you can also discuss on inequality in health, gender inequality, this other aspect of inequality, that would be great. So Dr. Ehsan, you have 5 minutes, please. Uh, Let me. Can you see my screen? Yes, yeah. Okay, great.
So thank you, Dr. Dean. I will start presenting my slides. Beginning, that what do we mean by inequality? So as you can see, give me one moment. Is that your car, Ehsan? That's a lovely one. I wish that. Yeah, there comes the inequality. You can see that and right beside that there are several rickshaws. So this rickshaw puller probably earns about 300 to 500 net per day. So each month they earns about 15,000 taka, and that too in Dhaka, where the living cost is extremely high. So this shows that how stark the inequality is. I mean, this is quite a normal picture whenever we go to anywhere on the road. This is quite common nowadays in Bangladesh, especially in Dhaka. But this shows that how much high level of inequality we are getting used to. That is kind of day by day picture, for our community. So for inequality, while inequality causes many socioeconomic challenges, from policy perspective, inequality is more of an outcome than a cause. So let's look at some other starts the inequality. So from the very beginning of our life, send them either to English medium school, or we send them to madrasa, as we means we as a society, or we don't. I mean, we cannot afford either of them, and they are taught right below a tree, probably. So if these children get different kinds of education, then it's quite normal that throughout their life, their trajectory of income, that trajectory for performance or achievement will be completely different. There will be a world of difference in the coming years among these students. So if we think about inequality in terms of the economic performance, I should start from the economic growth for Bangladesh. So we can see that Bangladesh had been experiencing a solid economic performance until very recently, although the annual growth of GDP for the decade right before the COVID-19 was about, I think, 6.5%. Different strata of population did not actually get the same level of benefits from this spectacular economic growth. So both the income and consumption inequality, as we can see that the GDP per capita has been increasing quite exponentially until very recently because of the COVID pandemic. So if we can see whenever an economist hears the term inequality, always the Gini coefficient comes to mind. And I have started with the same index, which is the income inequality index. So we can see back in 1983, the income inequality, which is portrayed by the Gini index, was 36. That was 40 years back. But this index increased to 49.9, which is 0.49 actually. I mean, I just multiplied that with 100. That's the index. So Gini index came to around 50 in 2022. So right after the COVID pandemic, this inequality has increased, that we have seen from different research. So usually a Gini coefficient more than 0.4 indicates a large level of income gap. According to the United Nations, that's kind of the warning level. And that means increased socioeconomic and political tensions in that society. So one interesting fact we can observe, and now we can say that out loud, that one interesting fact we can observe from here is the only time the only time interval the income inequality decreased slightly is between 2005 and 2010, you see. So that's a very slight decrease in terms of inequality. But after that, since 2010, there is a monotonic increase
in the Gini coefficient for income inequality. If we Dr. Ehsan, if you could please end your speech in 2 minutes. Thank you. Yeah, sure. So one interesting fact we can observe is in terms of the consumption inequality. That I mean, while the income inequality has worsened, the consumption inequality shows a much better picture. We see that the consumption inequality in Bangladesh is much lower and has been almost stable for around 33 for the last 30 years. A recent study shows that by the way, if we think about the wealth inequality that exists in Bangladesh, that's about 0.74, which is extremely high compared to the income inequality we have. So here we have the decomposition of income inequality in terms of the richest and the poorest. So that's quite stark that the poorest 20% gets less than 4% of the income, while the richest 10% gets more than 38% of the income. So I'll be a bit quick in my discussion. So this is this is the inequality in terms of education. So there are inequality across regions in terms of urban and poor, and there is also inequality in terms of gender. There, we can see that the literacy rate is quite low among females compared to the males. Also, the household monthly expenditure for education. So we can see that the monthly expenditure for education has been gradually decreasing as a percentage of that consumption expenditure of a family, of a household. So, and that too for urban areas is a little bit higher compared to the rural areas of our country. So this is the regional disparity in terms of the education or the literacy rate. For now, I'm just interchangeably using the literacy rate and education, but that's not actually the same, as we know. In terms of the gender inequality, that's quite interesting. So one area where the Bangladesh has performed really well in terms of in terms of the gender empowerment and gender inequality, and that's what we can see from here. So this is the gender inequality index. So this is a composite matrix actually developed by United Nations. This includes the reproductive health, the empowerment, and the labor market performance. The participation of the women of a country. So we see there is a continued fall, and this implies the gender gap has been decreasing gradually over the years. However, the magnitude of this inequality is still very high. We can see that's more than 0.5. So that's the gap. The magnitude of the gap remains still very high. As for the per hour wage, we can also see there is a huge difference. So average gross hourly earning for female is substantially lower at 58.4 taka. Whereas that for male is 91 taka. So I wanted to present the distribution of budget, our ADP, which is the Annual Development Program. Dr. Ehsan, I think we can come back to you and. I was about to be done. We can see that there is a huge difference in terms of the allocation of the budget across different divisions of our country. Dhaka and Chittagong gets majority of the share, which is more than 70%, whereas the other gets about 25% of the ADP budget. So I will stop here. Thank you. Thank you so much. You actually nicely presented different dimension of inequality, and at least in one dimension, Bangladesh is doing better. Hopefully, it will improve further. So now let me get back to Dr. Razzak. You can reflect on previous panelist speech, and it would be great if you can also expand on role of relationship between inequality and sustainable development. Sir, you'll have 5 minutes. I'll remind you after 5 minutes, then you will have 2 more minutes. Thank you, sir.
Dean, Sir, thank you. Thank you. I thought those two were excellent presentations. And of course, like, we have learned so much, from younger generation. And representing here Generation X, I think we have to learn a lot. But I think, to be honest, the issue that I'm going to discuss, it will show how the generation that I belong to is going to leave so many difficult options for the future generation. সেটা একটু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আই থিঙ্ক আই এম গোয়িং টু ডু থ্রি থিংস। আমি তিনটা জিনিস এখানে এই 5 মিনিটের মধ্যে বলার চেষ্টা করব। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইকোনমিক্সে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল থটস গুলা কিরকম, এবং আমি ইনইকুয়ালিটির মধ্যে এই মুহূর্তে কোনো ডিফারেন্সিয়েশন করব না। জেনারেল ইনইকুয়ালিটি, হ্যাঁ, ইনকাম ইনইকুয়ালিটি, সেটার মধ্যে ফোকাস করতে চাই, সেটা বলবো। সেকেন্ড, আমি বলবো যে বাংলাদেশের কনটেক্সটে ইনইকুয়ালিটি কি রকম এখন পিকচার, যেটা অলরেডি বলেছে এহসান এবং আফ্রিদের দুজনে বলেছে। অ্যান্ড ফাইনালি আমি একটা দুটো প্রশ্ন রেখে যাব যে আমরা কোথায় যেতে চাই, যেটা জানার জন্য আমাদের সামনের দিনের পলিসি মেকারদেরকে দরকার হবে। শুরুতে আমি মনে করি, ইফ ইউর আস্কিং মি, addressing inequality, tackling inequality is going to be the most defining economic challenges of our time and in the coming days. Just আমি বলেছি কিন্তু the most। আমার কাছে মনে হয় যে ইকোনমিক্স অনেক কিছু আমরা নষ্ট করে ফেলতেছি বিকজ আমরা এই পার্টিকুলার প্রবলেমটাকে ট্যাকেল করতে পারছি না। ওকে, আমাদের ধারণা ছিল কনসেপ্ট অফ ওয়াইজ, যেটা সাইমন কুজনেটসের বিখ্যাত ইনভার্টেড ইউ শেপ কার্ভ, আমরা জানি, বলা ছিল, কথাটা এরকম ছিল, আস্তে আস্তে প্রথমে ইনইকুয়ালিটি বাড়বে, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যখন কম থাকবে, তারপর একটা পর্যায়ের পরে এটা কিন্তু ইনকাম ইনইকুয়ালিটি কমতে থাকবে আর কি, বৈষম্যটা কমে যাবে পরের দিকে। আমরা যদি এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স দেখি, এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স হচ্ছে মিক্সড, অ্যান্ড টু বি অনেস্ট খুব কিন্তু কম এভিডেন্স এখন দেওয়া যায় সাইমন কুজনেটসের সেই ইনভার্টেড ইউ শেপ হাইপোথিসিসের উপরে, এটা নাই। তারপরে দেখো ড্যানি রডব্রিক এবং অন্যরাও কিন্তু অনেক লেখালেখি করেছে, এবং সেখানে তারা বলার চেষ্টা করে শুধুমাত্র ইকোনমিক গ্রোথ দিয়ে ইনকাম ইনইকুয়ালিটি কমানো যাবে না, এটার সঙ্গে অন্য পলিসি লাগবে। এটা একটা স্কুল অফ থট, এবং এটাও কিন্তু এখন অনেক বেশি এটা প্রমিনেন্ট হয়েছে। গিভেন দ্যাট আমরা গত যে 50 বছরের যে গ্রোথ হিস্ট্রি দেখেছি, দিস ইজ নাথিং বাট অ্যাবাউট এনহ্যান্সিং ইনইকুয়ালিটি। বৈষম্যটাকে বাড়িয়েছে গত 50 বছরের যে গ্রোথ এপিসোড আমাদের সামনে আছে আর কি। ওয়েস্টার্ন ইউরোপ বাদ দিলে পুরোটা জায়গায় একই পিকচার, গ্রোথ হয়েছে প্রচুর, ইনইকুয়ালিটি অনেক বেড়েছে। আর ফাইনালি তারপর আমরা দেখি যে থমাস পিকেটি, তার যে কাজ, সেখানে কিন্তু সে বলেছে যে আসলে ইনইকুয়ালিটি প্রবলেমটা কিন্তু অনেক বাড়ছে, এখন এটা প্রোগ্রেস করতেছে, এটা আর এখন ট্যাকেল করতে আমরা পারছি না। এবং থমাস পিকেটির যে কন্ট্রিবিউশন, সেখানে সে বলেছে ইন্টারন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন লাগবে, সবার মধ্যে চেষ্টা করে দেখতে হবে নতুন আইডিয়াস কি, আমরা এটাকে কিভাবে করব, এবং যে বড় মাত্রায় বন্টন প্রক্রিয়ার ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো দরকার, সেইটা এখন আমরা যেভাবে আমাদের ইকোনমিক সিস্টেম চালিয়ে অভ্যস্ত, সেটা দিয়ে আমরা ডিল করতে পারবো কিনা সেই ইস্যুটা থাকবে। এই হচ্ছে মোটামুটি 3 ভাগে আমরা বুঝতে পারি। এখন আমরা সাইমন কুজনেটসের জিনিসটাকে হয়তো আমাদেরকে বাদ দিতে হবে, কারণ মনে হচ্ছে ওইটা অ্যাপারেন্টলি কাজ করছে না। তাহলে আমাদের যেটা লাগবে, ইকোনমিক যদি গ্রোথ হয়, উই নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য রাইট কাইন্ড অফ ইনস্ট্রুমেন্টস দ্যাট ইজ গোয়িং টু অ্যাড্রেস ইনকাম ইনইকুয়ালিটি। ওকে, এখন আমি সংক্ষেপে বলি বাংলাদেশের কনটেক্সট আমাদের ইনইকুয়ালিটির চিহ্ন কি। এটা উদাহরণ দিয়েছে অলরেডি আমাদের প্রথম স্পিকার, বলেছে গিনি কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে, এহসান বলেছে। একটা ছোট্ট একটা মেজারমেন্ট যদি হিসাব করি, যেটা এহসান বলেছে যে টপ 10% পপুলেশন, তাদের ইনকাম শেয়ার, এহসান বলেছে আই থিঙ্ক 38%, দ্যাট ওয়াজ বেসড অন 2016 ডেটা, হাউস হোল্ড সার্ভে ডেটা। আমাদের কাছে এখন 2022 হাউস হোল্ড সার্ভে ডেটা আছে। বাংলাদেশের টপ 10% হাউস হোল্ডে যদি আমরা ইনকাম দিয়ে চিন্তা করি, তাদের হাতে আমাদের টোটাল ইনকামের প্রায় 41% তাদের হাতে আছে। এখন এইটা যদি আমি খালি বল দিই তাহলে তো হবে না, এটা আমি চিন্তা করতে হবে, অন্য দেশের সঙ্গে কম্পেয়ার করলে চিত্রটা পরিষ্কার হবে। So if I'm comparing 41% of Bangladesh income share with other countries, তাহলে ইন্ডিয়াতে এটা কিন্তু 57%। তো আমরা যদি একটা ইন্ডিয়ান মতো গ্রোথ মডেল নিই, মোর গ্রোথ আরো কিন্তু এটা প্রমোট করার একটা সম্ভাবনা আছে। উল্টা দিকে আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রটা দেখি, সেটা 30%, হ্যাঁ, টপ 10% হাউস হোল্ড, তাদের হাতে 30% ইনকাম আছে। কিন্তু ফ্রান্স, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, এদের কিন্তু টপ 10% হাতে আছে 21 থেকে 24%-এর মতো ইনকাম। হ্যাঁ, কাজে সেই কনটেক্সটে বোঝা যায় যে আসলে আমরা কিন্তু ইনইকুয়ালিটি আমাদের অনেক বেশি যদি আমরা ওয়েস্টার্ন ইউরোপের সঙ্গে কম্পেয়ার করি। ইভেন
ইউএস, যাদেরকে মনে করেন অসম্ভব রকমের ওখানে বৈষম্য আছে, তারপরে ওরা কিন্তু মানে 30% মতো ওদের হাতে ইনকাম আছে, টপ 10%। আমি জানি আমার 2 মিনিট আছে, সেখানে আমি কয়েকটি জিনিস বলার চেষ্টা করি। একটা হচ্ছে, এটা কেন এরকম গভীর হচ্ছে এটা বুঝতে হবে। আমরা এনাফ প্রোডাক্টিভ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতে পারছি না। আর আমি যে একটু আগে বলেছি যে আমরা সামনের দিনে এইটা যে একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে, এটার কারণ হচ্ছে আমরা আহ, এই বৈষম্যটাকে দূর করার জন্য মূল যে হাতিয়ার ছিল, যে সম্পদের যে বন্টন করতে হবে, ইকোনমিক্সটা সামহাও এটা আমরা সাইলেন্ট হয়ে গেছি, আমরা সেদিকে যেতে চাই না। আমরা এখন বলার চেষ্টা করি এডুকেশন, হেলথ, টেকনিক্যাল এডুকেশন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এইটা করে ইনইকুয়ালিটি কমাতে হবে। এই রুট যদি আমরা নিতে চাই, আমার কাছে মনে হয় যে ইট উইল বি মাচ মোর ডিফিকাল্ট। কারণ এখন কিন্তু গ্রোথ অ্যাচিভ করাটা অত বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না। যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হচ্ছে, টেকনোলজিক্যাল ডিপেনিং হচ্ছে, আমরা ক্যাপিটাল মেশিনারি ইম্পোর্ট করতে পারি। এটা আমাদেরকে গ্রোথ দিচ্ছে। কিন্তু আমরা যথেষ্ট পরিমাণে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতে পারছি না, বিকজ আমরা, এবং যার ফলে গ্রোথের যে ইকোনমিক বেনিফিট হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু আমরা দিতে পারতেছি না। এটার সঙ্গে যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি যে আমরা বেনিফিট দিতে পারলাম না, আবার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতে পারতেছি না, প্লাস দোজ পিপল হু আর জেনারেটিং ইকোনমিক গ্রোথ, দ্য ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস না, তাদেরকে আবার সব রকমের ট্যাক্স এক্সেম্পশন দেওয়া হচ্ছে, এইটা সেটা ইনসেন্টিভ তারা পাচ্ছে। তার মানে আমরাও কিন্তু ওই ইনইকুয়ালিটিটাকে ট্যাকল করার চেষ্টা করি না। সো মাই ফাইনাল পয়েন্ট উইল বি, আনটিল নাও, ফর এ কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ, especially if I have to say this on my own account, is that I didn't see any conscious and strong policy mechanism to address inequality in Bangladesh. But that is also true for many other countries. And given the technological progress that we're seeing, we're experiencing, and I think that এটা যদি আমরা না করতে পারি, the inequality will only grow. It cannot come down. এবং এই জন্য এটা একটা অত্যন্ত কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ, যে কোন সরকার এসে কে এরকম আনপপুলার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, যেখানে অনেকটা ক্লাস স্ট্রাগলের কথা যেটা আমরা বলেছি, সেটাকে এখন আমাদের দেখতে পলিসি দিয়ে ট্যাকল করতে হবে। I will elaborate a little bit more later on if I have the opportunity. Thank you so much. Thank you so much, sir. So, tackling inequality is becoming challenging day by day, as pointed out by Rajak sir. So, we'd like to uh, gear our discussion to this issue, how to uh, face the challenge of inequality. So, we know that there are different stakeholders. The major stakeholder is government, private sector, especially business community, and then international organizations and development partners. So now I would like to request Ms. Urbi, what type of policy or what type of roles you think these stakeholders can play to tackle this inequality challenge? Yeah, about 5 minutes. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমি একটু দুঃখিত, এটা আমার ওই স্পিচের সময় টেকনোলজিক্যাল ইস্যুর কারণে আমাকে বের হয়ে যেতে হয়েছে। এটাও আসলে একটা ডিজিটাল ডিভাইড, কারণ আমি একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকি, তো সেই জায়গা থেকে একটু বৈষম্যের শিকার তো হয়েছি। আমি আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম, যদি হোস্ট আমাকে একটু পারমিট করতেন। স্যার আমাকে পলিসি এবং ফার্দার রোল নিয়ে কথা বলতে বলেছেন। যেহেতু একটা টপিক নিয়ে কথা বলছিলাম, ওই টপিকের কন্টিনিউশনে ওটার সঙ্গে রেলেভেন্ট রেখেই আমি আমার স্পিচটা কন্টিনিউ করছি। একটু সময় নিচ্ছি। দেখা যাচ্ছে কি স্ক্রিনটা? থ্যাংক ইউ। তো এই পলিসি তৈরি করার আগে কিংবা সেটা ইমপ্লিকেশন করার আগে কাদের রোল আছে সেগুলো চিন্তা করার আগে আমাদের আসলে চিন্তা করতে হবে এই বৈষম্য বা ডিসপ্যারিটিটা তৈরি হচ্ছে কেন। সেই কারণটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং সেই কারণ থেকে যদি আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো আমরা ছেকে বের করে আনতে পারি, তখন আমাদের পক্ষে পলিসি তৈরি করা, সেটার জন্য যারা কাজ করবে সেই গ্রুপ ওয়াইজ ভাগ করে নিয়ে তারপরে সেই ইমপ্লিকেশনের দিকে যাওয়াটা খুব সহজ হবে। তো আজকে যখন আমি ডিজিটাল ডিভাইড, এডুকেশনাল ডিভাইড নিয়ে কথা বলছিলাম, তখন দুটো মোটা দাগে বৈষম্য আমরা দেখেছি। একটা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে, আরেকটা হচ্ছে জেন্ডার
তো প্রথমে আমি একটু চিন্তা করি যে কেন আহ শহরের তুলনায় গ্রামে আসলে ইন্টারনেটের সুবিধাটা সেভাবে পৌঁছচ্ছে না। সহজ হিসাবে সবার কাছেই প্রথম উত্তর আসে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেফিসিট আছে এখানে, ইনঅ্যাডিকুয়েট ব্রডব্যান্ড কভারেজ আছে। এবার একটু চিন্তা করি, বিটিআরসি 2021 সালে, আজকে 2024 সাল, 21 সালের জুন মাসে ঘোষণা করেছে ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান রেট, সবাই সেম রেটে ব্রডব্যান্ড সুবিধা নিতে পারবে। তাহলে কেন আজও আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে আমি গিয়ে ব্রডব্যান্ড সুবিধাটা পাই না? কেন আমাকে মোবাইল ডেটা প্যাক কিনে ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটা নিতে হয়? তার কারণ হচ্ছে এই ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান রেট পলিসি আসার পরেও অনেক জায়গাতে আমাদের এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিজিডিটিটা রয়ে গিয়েছে, এক। দুই হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিশন কস্ট এখনো অনেক অনেক বেশি, যেই কারণে সেই রুরাল এরিয়াগুলোতে যারা শিক্ষার্থী আছে তাদের যদি ডিজিটাল অনলাইন অ্যাক্সেস নিতে হয় তখন তাদের সেই ব্যয়বহুল মোবাইল ডেটা প্যাকের দ্বারস্থ হতে হয়। এবং এটা আমাদের ডিজিটাল ইকোনমির জন্য খুবই অ্যালার্মিং। এর কারণে দেখা যায় যে যাদের ইনকাম এমনিতেই কম, তার উপরে যদি তাকে ব্যয়বহুল ডেটা প্যাক অনেক বেশি কিনে নিতে হয়, তখন আরবান এবং রুরাল কমিউনিটিতে এই ইনইকুয়ালিটিটা কিন্তু বাড়তে থাকে। এবং এই ইনইকুয়ালিটি যদি বেড়ে যায় সেটা সাস্টেইনেবল বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই অন্তরায়, এবং তা অবশ্যই আমাদের স্মার্ট পার্টিসিপেশনকে কমিয়ে নিয়ে আসে। বিআইডিএস একটা গবেষণা করেছে 2022 সালে, সেখানে দেখিয়েছে যে যখন করোনা মহামারী হয়েছিল তখন গ্রামাঞ্চলের 60% স্টুডেন্টদের কাছে ডিভাইস ছিল, স্মার্টফোন ছিল, কিন্তু 45% শিক্ষকদের কাছে আসলে সেই ডিজিটাল লিটারেসি ট্রেনিংটা ছিল না। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ এখনকার যেই জেনারেশন জেন জি আমরা বলি কিংবা জেন আলফা, তারা কিন্তু টাইপও করে না, তারা ভয়েস সার্চিং এর মাধ্যমে সবকিছু বের করে নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাগুরু স্থানীয় অনেকেই আছেন যারা শুধুমাত্র জেন এক্স বলবো না, বুমার জেনারেশনেরও অনেকে আছেন যারা বাঘা বাঘা শিক্ষক, কিন্তু ওই সময়টাতে কিংবা এখনো এই ডিজিটাল লিটারেসি ট্রেনিং এর জায়গায় তারা অনেকটা পেছনে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদেরকে তো আমরা আসলে বাতিলের খাতায় লিখে দিতে পারি না। সেই জায়গা থেকে আমাদের আপডেট করতে হবে, আপগ্রেড করতে হবে। সেই আপগ্রেডেশন এবং আপডেট করার জন্য কাজগুলো কারা করবে? এই কাজগুলো করতে হবে গভর্নমেন্টকে, এই কাজগুলো করতে হবে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার যারা আছে, সেই প্রাইভেট পার্টনারশিপ আমরা যদি বলি, ইন্টারন্যাশনাল কিছু এইড আমরা নিতে পারি, সেই জায়গাগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো। তো এই জন্য আমি যেটা বলছিলাম যে আগে পয়েন্ট আউট করা আমাদের সমস্যাগুলো কি কি। আমাদের এফোর্ডেবিলিটিতে সমস্যা আছে, আমরা এফোর্ড করতে পারছি না ব্রডব্যান্ড। তারপর আমাদের ডিজিটাল লিটারেসি নেই, আমাদের কন্টেন্টে অনেক ধরনের প্রবলেম আছে, যে কারিকুলাম এখনো আমরা আপডেটেড করতে পারিনি, ডিজিটালাইজেশন হতে পারেনি। আর নারী পুরুষের যে বৈষম্যের কথা, সেটা আমাদের সমাজের চিরাচরিত চিত্র, সেটা আহ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে এই শিক্ষা ক্ষেত্রেও বাদ যায়নি। একজন কর্মজীবী মা যখন মোবাইল ল্যাপটপে কাজ করে, তখন তার পরিবার থেকে শুনতে হয় যে মিটিং করলে শুনতে হয় যে কার সাথে আসলে কথা বলছে, সেই নজরদারির মধ্যে থেকে সেই নারীকে যেতে হয়। এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও সেই নজরদারিটা বাবা মা থেকে শুরু করে সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটা পদে পদে সে এই সোশ্যাল স্টিগমার শিকার হতে হয়। তো এই জন্য এটা খুবই আমি বলবো যে রিলেভেন্ট যে কেন এই ডিসপ্যারিটিটা তৈরি হচ্ছে। এবার যদি গভর্নমেন্টের রোল নিয়ে কথা বলি, প্রাইভেট সেক্টরের রোল নিয়েও যদি আরেকটু কথা বলতে যাই, তখন অবশ্যই বারবারই যেটা তুলে আনছি যে ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে। কিন্তু সেটা এক্সপ্যান্ড করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে এটাও মাথায় রাখতে হবে যেটা আসলে কাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। এক একই জায়গায় বারবার উন্নতি হচ্ছে নাকি আমরা যেখানে বৈষম্যগুলো আছে সেই জায়গাগুলোতেও পৌঁছাচ্ছে। আমাদের আইটি সেক্টরে উমেনদের মানে মহিলা নারীদের পার্টিসিপেশন এখনো 12 থেকে মাত্র 13%। এখানে কিভাবে আমরা কাজ করতে পারি সেই জায়গা থেকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে শুরু করে যারা কাজ করছেন তাদেরকে এই জায়গায় কাজ করতে হবে। এবং কাজ করার জন্য বিক্ষিপ্ত ভাবে কাজ করতে হবে, করলে তো হবে না। যেটা করতে হবে আমাদের প্রপার জায়গায় ডেটা কালেকশনটা করতে হবে। আমাদের এই ডিজিটাল ডিভাইডের যে ইস্যুটা, এটা একদমই খুব মানে বাংলাদেশের জন্য নতুন।
তো এই জন্য যদি আমরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে চাই, আমাদের কাছে প্রকৃত পরিসংখ্যান, প্রকৃত ডেটা কালেকশনটা দরকার। এবং সেই ডেটা কালেকশন থাকার পরে তারপরে আমরা যদি পলিসি মেকিং এর দিকে ফোকাস করি, তখন সেটা আমাদের জন্য বেশি কার্যকর হবে। আবার যদি আমি বলি যে এখন বাংলাদেশ, আমরা বলি 5G নেটওয়ার্ক এর মধ্যে আমরা বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানিগুলোর অ্যাড দেখি। হ্যাঁ, আমাদের নেটওয়ার্ক আগের থেকে অবশ্যই ভালো হয়েছে, কিন্তু যদি আমি একটু বলি যে গ্রাফিক Urbi, could you ডিজাইনের কাজ please করতে চাই। finish জি in জি, 1 minute? Thank you. ওকে। স্যার আমি চেষ্টা করছি যে একটু অল্পের মধ্যে নিয়ে যদি আমি খুব বড় প্রযুক্তির সাথে কাজ করতে যাই, ভিএফএক্স এ যুক্ত চাকরি বা ডেটা ট্রান্সফার, এগুলো খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় অন্যান্য বৈশ্বিক বাজারের তুলনায়। তো এই কারণে তখন আমাদের এই যে প্রাইভেট সেক্টর এবং গভর্নমেন্ট সেক্টর যদি তারা কোলাবোরেশনের মাধ্যমে আমাদেরকে এই টুলগুলো, ডিজিটাল টুলগুলো প্রোভাইড করে, টেলিকম কোম্পানিগুলো যদি আমাদের কিছু জায়গায় প্রপার পলিসির মাধ্যমে ফ্রি বা ডিসকাউন্টেড ডিজিটাল টুল প্রোভাইড করে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যারা পিছিয়ে পড়া আছে, অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, তারপর টেলিকম কোম্পানিগুলো স্পন্সর করতে পারে। যেরকম আমরা দেখি, ইতিমধ্যেই দেখেছি রবি, জিপি, এরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করছে। ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এরাও বিভিন্ন ধরনের এই ফিনান্সিয়াল এইড এবং অ্যাসিস্ট্যান্স নিতে পারে। আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আমরা দেখেছি করোনার সময় তারা প্রায় 2.5 মিলিয়ন উপবৃত্তি এবং টিউশন ফি এই ধরনের সুবিধা আমাদেরকে দিয়েছে। তো আমি যদি একটু র্যাপ আপ করি, আমাদের এই পলিসি মেকিং এর জায়গাগুলোতে আমি একদম মোটা দাগে বলবো যে আগে আমাদেরকে প্রপার ডেটাটা এনে সেখান থেকে ভেঙে ভেঙে কাজগুলো করে সমস্যা আইডেন্টিফাই করে তারপর পলিসি মেকিং এর দিকে ফোকাস করতে হবে। তাহলেই আমরা একটা স্মার্ট গভর্নমেন্স, স্মার্ট ইকোনমি আর স্মার্ট সোসাইটি Thank পাবো। you. থ্যাংক ইউ সো Thank মাচ। you, Urbi. Let me now quickly go to Dr. Ehsan. Same question. What are the policies and role of this stakeholder to tackle this increasing inequality? Thank you, Dr. Tekdil. I will start discussing different types of strategies that we can tackle the inequalities with. So all the strategies can be divided into, I think, two types. One can be the direct strategy to reduce the inequality in different sectors. And there are some other strategies or policies that we can adopt to indirectly tackle inequalities. Like Dr. Rajak sir said that, creating employment, generating more and more employment, that is kind of a direct approach. And rightly said that the education, health, these are kind of indirect approach. I mean, these will reduce the inequality, but that will take a slow pace. So with that, I will start discussing different way forwards that we can undertake to tackle inequalities in our country. The first one is a direct approach, which is the progressive personal income tax. And we do have that right now, but not rightly implemented. So if we look at different European and developed countries that have very low inequalities for decades, like France, they have kept the Gini index below 0.32 since 1979. Denmark, Netherlands, they kept it below 28 since 1980s. Then in Ireland, there is even a downward trend in the inequality in Gini index. One major reason behind all these is the progressive income tax. So personal income tax in all of these countries has been very high. And another way, that is a tangential strategy. Another way, albeit a little bit unpopular, is to go about is through the inheritance or state tax, like Germany and many other European countries do have that. This will also help our tax GDP ratio, which is below 10% for many, many years. And as with the different kind of data, the made up data, we have reduced it even further in recent years.
because we have increased our GDP just to boast. At the same time, our revenue generation has decreased. So I think this progressive personal income tax will have a very important impact in terms of both reducing inequality and improving the tax GDP ratio. Another one, which is quite obvious and many research has been done, which is access to education and healthcare. There is a strong inverse relationship that we can find in the literature between the level of education and the different dimensions of inequality. The same goes for health. So we need to ensure the adequate budget allocation for education. I mean, right now it's around 12% of the national budget, but many people are advising, and we endorse that by 2026, it becomes 15% to 20% at least. And increased funding should be allocated for teachers' training, increasing salaries, and enhancing the benefits to attract bright and talented graduates so that the teaching profession gets more and more honor and that becomes more lucrative. We also need to strengthen the healthcare system to provide equitable access to healthcare services, particularly in rural areas. I mean, there are a lot of room for improvement in the rural areas. This includes improving the infrastructure, increasing the availability of healthcare professionals, and subsidizing the healthcare cost for the poor. The out-of-pocket healthcare cost is one of the highest in Bangladesh among the South Asian countries. So decentralized urbanization is another approach that we should adopt. Still, 68% of our population lives in the rural areas. So no matter how much improvement, no matter how many metro rail or how many expressway we can have, this will not really have much effect on this 70% of the population who lives in the rural areas in our country. So we need to make economic growth more inclusive and more participatory. Decentralized urbanization can have significant effects in terms of that. And Dr. Ehsan, please yeah. pardon me. If you could please finish in 2 minutes. Thank you. Yeah, sure. I'm almost done. So in addition to that, the local institutions should be strengthened, because right now we have a very, very highly centralized economy. Everything is controlled from the Dhaka. Even if you go to your districts, you will see most of the district commissioners, which are DC, the family does not reside in that place. They stay in Dhaka, and they often commute outside of Dhaka every week. So this should not be happening, because in that way, everything is centralized in Dhaka. Another approach we should take to tackle inequality is strengthening the social security program. I'm sure RAPID has worked a lot in terms of social security program. They were the key stakeholder key researcher in terms of developing the NSSS back in 2015. So this strengthening of the social security programs can reduce the inequality across different groups of the population depending on what type of programs it is. Like old age benefits can reduce the inequality across different demographics. Then the social security programs for pregnant and lactating women can reduce the inequality for the future generation as well. And also VGD, then many other in-kind and cash transfer programs can help a lot in terms of reducing inequality. So another, the speaker right before me correctly said that reducing digital divide can have enormous impact on reduction of inequality as well as economic growth of our country, and that too will be very sustainable one. So in this age of digital connectivity, internet penetration in Bangladesh still stands at only 38%. Improved digital connectivity can induce broader access to many sectors like education, financial services, job opportunities. This will help bridge the gap between urban and rural areas. This will improve the income opportunities, like no matter where you are, if you are skilled enough, you can work from your home for an American company right now. So that's a huge opportunity in the current era of
the world. So we can leverage that kind of advantage in our favor. Also, this empowers the marginalized groups. It can lead to more equitable economic growth and social inclusion. So I will very briefly talk about the last few strategies that we can adopt. One is the Women's Empowerment Program, but this, like I said, is a very slow impact strategy, but surely this will reduce inequality in the long run. Then there are many pro-poor growth. So any type of policies or development or growth policies the government and also the interventions the NGOs undertake, these should be correctly evaluated so that these have the pro-poor component in it. So policies should be designed in such a way so that impoverished population is included in the development process. Then strengthening the institutions. So this is kind of the main objective of the current caretaker government, strengthening the institution and reducing the corruption and improving the accountability to the people. So improving governance, strengthening institutions to ensure to ensure that the resources are correctly and efficiently and equitably allocated. This will include combating corruption, exacerbates the inequality if there are more and more corruption. Public funds are correctly spent and the benefits from the economic growth are accrued to the impoverished portion of the population or the population that are a little bit more focused in terms of inequality. So climate strategy, investing in the climate resilient infrastructure and support communities affected by the climate change, particularly in the coastal and flood-prone areas, can give us huge dividend in terms of reducing inequality and improving ensuring a sustainable growth. So environmental degradation disproportionately affects these poor, like we have seen during the time of COVID. The most affected portion of the population was the vulnerable population. I mean, about 51% of the population were newly poor. So if this environment resilient or climate resilient infrastructure are produced or established, that will have huge impact on especially the coastal and the flood-prone areas of our country. And lastly, I will wrap it up. So lastly, I will just show you one picture that always power and wealth always are self-reinforcing, and this means inequality is not. So with a lack of policies or with a lack of government support, always societies tend to be more and more unequal, like Dr. It's a big issue right now. So every time we need to ensure that the people in power remains accountable so that the larger benefit accrued to the poor portion of our society. Thank you so much, Dr. Ehsan, for finishing with this nice infographics. So let me get back to Rajak sir. Sir, you were talking about the coordination. So if you can kind of inequality. Thank you. Thank you. আমার কাছে মনে হলো যে আমার younger colleagues they are less radical than me. সেজন্য আমি একটু মানে কি বলবো একটু ডিসার্টেন যে আমরা অনেক কিছু ওদেরকে যেগুলো শেখাইছি এত লিটারেচার পড়লে ওরা ফোকাস থেকে দূরে চলে যাচ্ছে কিনা এটা হ্যাঁ আমাকে অনেক ট্র্যাডিশনাল হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমার কাছে মনে হলো যে ওরা অনেক বেশি ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ ওকে আমি যদি এক্সপ্লেন করতে পারি ওরা যে পয়েন্টস গুলো বলেছে সবগুলা কিন্তু এবং আমার কাছে আমাদের আলোচনা শুনছে
বললাম কেন, আওয়ার মাইন্ডসেট, যেটা কিন্তু আমাদের ডিসকাশন পরিষ্কার করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে আই থিঙ্ক আফ্রিদার একটা বড় ডিফারেন্স আছে। আফ্রিদা যেটাকে বলছে যে ডিজিটাল ডিভাইড আমাদের কম করবে, আমি মনে করি এইটা পার্টিসিপেশন বাড়াবে। পার্টিসিপেশন বাড়ানো মানে কিন্তু এই না যে আমরা অটোমেটিক ইনইকুয়ালিটি ট্যাকল করতে পারবো। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পলিসি। সো দ্যাট ইজ আই এম সেইং যে র্যাডিক্যাল থিঙ্কিং এর যে দরকার আছে একটা। কারণ ওয়ার্ল্ডে দেখো পার্টিসিপেশন কিন্তু অনেক বেড়েছে। আমি আফ্রিদাকে পয়েন্টটা ফিরে দিতে চাচ্ছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপে এই দেশগুলোতে দেখবা যে যদি তুমি দেখো যে লেবার মার্কেট পার্টিসিপেশন রেট কত, এদের ন্যাচারাল রেট অফ আনএমপ্লয়মেন্ট থাকে, এন্ড দ্যাট কোয়েশ্চেন গোজ টু এসএন অ্যাজ ওয়েল, জাস্ট ফর রিফ্লেকশন। ওদের 3% 4%-এর মধ্যে আনএমপ্লয়মেন্ট থাকছে, তাই না? মানে লেবার মার্কেটে এসে পার্টিসিপেট করতে তো প্রবলেম নাই, কিন্তু তাহলে ওদের ইনইকুয়ালিটি হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি আশা করেছিলাম যে আমাদের দিবে, এহসান এবং আফ্রিদা দিবে, কিন্তু আমি দেখলাম ওরা ট্র্যাডিশনাল টিপিক্যাল লিটারেচার যেটা আমরা বলি সেগুলাই ওরা এগুলা আনলো। কিন্তু আমার কাছে র্যাডিক্যাল তাহলে কি মাইন্ডসেটের ইস্যুটা কি? খালি পার্টিসিপেট করলে হবে না। এটাই তো ক্যাপিটালিজমের যে পিটফল আমরা দেখছি। তোমাদেরকে বলছি ডিজিটাল ডিভাইড, এটা দিলে হ্যাঁ অনেক লোক বেশি টিকটক ভিডিও বানাবে, কিন্তু হবে কি জানো? যারা মোর সফিস্টিকেটেড, যারা মোর পলিশ, যাদের পয়সা আছে অনেক বেশি, তারা রীতিমতো অনেক কিছু নিয়ে আসবে, অনেক মেশিনারি নিয়ে আসবে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অনেক বেশি ইনভেস্ট করবে। তখন দেখবা ওদের টিকটকের যে ক্লিপ তৈরি করতেছে এটার সঙ্গে কম্পিটিশন টিকে থাকতে পারবে না। সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, দ্য ইনইকুয়ালিটি আমরা দেখছি এখানে খালি পার্টিসিপেট করলে হবে না। উদাহরণ দেই, আর আমাকে একটুখানি হয়তো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে, আমি কোনো সময় বলি নাই যে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করলে ইনইকুয়ালিটি প্রবলেম দূর হবে। আমি বরং উল্টাটাই বিশ্বাস করি। এখন এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করার পরেও কিন্তু ইনইকুয়ালিটি বাড়তেই থাকবে। আমরা ক্যাপিটালিজমের ওই ফিচারের মধ্যে চলে গেছি। কেন বলি, আগে একটা ইস্যু ছিল, আমি পরিষ্কার করে বাংলায় বলার চেষ্টা করছি যেন সবাই ধরতে পারি আমরা। আগে একটা ইস্যু ছিল যে যদি আমার লেবার মার্কেটে অনেক লোক যায় তাহলে হবে যে ইভেনচুয়ালি এখানে হয়তো প্রোডাক্টিভিটি বাড়তে পারে। প্রোডাক্টিভিটি বাড়লে ওয়েজেস বাড়বে, ওয়েজেস বাড়লে এটা পভার্টিকে দূর করতে পারে, দূর করতে পারে। প্রবলেমটা এখন হচ্ছে এরকম, যেহেতু ক্যাপিটাল শুরু হয়েছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসে অনেক বেশি ক্যাপ ধরলাম অপারেট করে, সেখানে এমপ্লয়মেন্ট বাড়লেও ইকোনমিক গ্রোথ হবে না। কেন? হোয়াই? দিস সিম্পল বেসিক ইকোনমিক্স টেলস আস, যদি আমার লেবার মার্কেট ডিমান্ড সাপ্লাই যদি ইন্টারসেকশন আমাদেরকে ডিল করতে হবে। খালি যদি আমি ডিভাইড দূর করি এটা কিন্তু হবে না, আরো বেশি লোক কিন্তু তখন আনএমপ্লয়েড হওয়া শুরু করবে। ওকে, আমি করছিলাম নেক্সট জেনারেশন। আনফরচুনেটলি ধরো ক্যাডেট কলেজগুলো, এখানে প্রচুর পরিমাণ রিসোর্স আছে, অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্ট করা আছে। আমি বলতে চাই যে 80% ক্যাডেট কলেজের বাচ্চারা হবে হচ্ছে ফ্রম দোজ ফ্যামিলি যাদের মিনস নাই ওদেরকে প্রপার এডুকেশন দিতে। এহসান বলেছে বেটার এডুকেশন, ঠিক আছে। আমি ধানমন্ডি বয়েজ স্কুল, স্কলাস্টিকার মতো স্কুলে যদি সব বাচ্চাদের পাঠানো শুরু করি তাহলে দেখবা ওই বাচ্চারাও কম্পিট করতে পারবে না। হোয়াই? বিকজ ওই প্যারেন্টসরাও লার্নেড না, আর যাদের সামর্থ্য আছে তারা তাদের বাচ্চাদেরকে প্রাইভেট টিউশন দেবে, তাই না? এবং দ্যাট ইজ মোর এক্সপেন্সিভ, তুমি কম্পিটিশন টিকে থাকতে পারবে না। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু র্যাডিক্যাল অ্যাপ্রোচ চিন্তা করতে হবে, যেইটা আমার কাছে পার্টিসিপেশন আগে এনশিওর করতো। আগে আমরা মনে করতাম যে ইকোনমিক্স অটোমেটিক্যালি এটাকে ইনইকুয়ালিটি দূর করবে, কিন্তু সেটা করতে পারছে না। আমি তোমাদেরকে একটু মনে করে দিতে চাই, ওয়েলফেয়ার থিওরাম পড়ছো না তোমরা? সেকেন্ড ওয়েলফেয়ার থিওরামটা কি? সেকেন্ড ওয়েলফেয়ার থিওরামটাকে এক্সপ্লেন করা যায় এইভাবে, যে কোনো একটা দেশের যে কোনো একটা অবস্থা থেকে আমরা যদি ওয়েলথ ডিস্ট্রিবিউট করি, আমরা যদি অ্যাসেট ডিস্ট্রিবিউট করি, তারপরে যদি আমরা মার্কেটের উপর ছেড়ে দিই, মার্কেট সবসময় একটা এফিশিয়েন্ট আউটকাম পাবে। আনফর্চুনেটলি আমরা ওই রকম ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলছি না। কিন্তু এহসান যেটা বলেছে যে প্রোগ্রেসিভ ইনকাম ট্যাক্সেশন লাগবে, এটার কোনো ব্যতিক্রম নাই, এটা লাগবে, কিন্তু ইট হ্যাজ টু বি বিয়ন্ড দ্যাট। এবং পলিসি মেকারদেরকে বুঝতে হবে যে পার্টিসিপেশন ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আমাদের ওয়েজ বাড়বে কিনা, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আমরা ইনইকুয়ালিটি কমাতে পারবো কিনা।
যদি তোমার সমাজে এরকম হয় 10% পপুলেশনের হাতে 60% ইনকাম আছে, বা বাংলাদেশের কনটেক্সে হয়তো 41%, এটা কিন্তু আমাদের জন্য কনসার্নিং। ওকে, তো সুতরাং আমি এছাড়া তোমাদের লিস্টে যেগুলো দেখিয়েছো আমি সব সে একমত। একজন এখানে কমেন্ট করেছে যে আমাদের যদি ইন্টারনেট দামটা বাড়ছে, এটা কমালে হতো, একই প্রবলেম হবে। কারণ মানুষের হাতে আসলে ওইরকম রিসোর্স দেয়, ওয়ার্ল্ড এত বেশি মানে আনইকুয়াল হয়ে গেছে, এটাকে আমাদের ট্যাকেল করতে হবে, আরো ডিপার ইন্টারভেনশন লাগবে। সব শেষে আমি দেখি, আমি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট একটা যেহেতু তোমরা পাওয়ার পয়েন্ট দেখিয়েছো, আমি এনকারেজ একটা খালি তোমাদেরকে চার্ট দেখানোর জন্য বা একটা ছবি দেখানোর জন্য আমি দেখি আমি শেয়ার করতে পারি কিনা। আহ, যে কি করতে হবে এই তো প্রশ্ন। হয়তো আমি ফান্ডামেন্টাল বলতে পারবো না, এস স্যার অনেকগুলো পয়েন্ট দিয়েছে, সবগুলো সাথে আমি এগ্রি করি, কিন্তু আমি শুধু একটা জায়গায় মাইন্ডসেট আমাদেরকে বদলাতে বলবো, সেটা হচ্ছে আহ, এই তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ না, সো লাইক এটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি আর ইকুইটি। দেখো সবাইকে যদি একই সাপোর্ট দেয়, দেখো দেখো পায়ের নিচে টুল আছে, তো কিরকম সাপোর্ট লাগবে যেন সবাই এটা বেনিফিট উপলব্ধি করতে পারে। সেখানে দেখো একজনকে আমরা ডাবল টুলস দিয়েছে, আর একে আমরা টুলস দিই নাই। এই ডিস্ট্রিবিউশন লেভেলটা খালি পার্টিসিপেশন করলে হবে না, যে আমি যদি এই থার্ড পার্সনকে যে একটা এখানে বাচ্চা ছেলেকে রিপ্রেজেন্ট করছে, তাকে যদি আমি ট্রেনিং দিই, সে হয়তো ওরকম লম্বা নাও হতে পারে ওই সময়ের মধ্যে। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে ইকুইটি কনসিডারেশন। বাট মোর ইম্পর্টেন্ট কি জানো, যেটা বাংলাদেশের চিন্তা করতে হবে এবং আমাদের পলিসি মেকারদের বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে জাস্টিস। সামটাইমস ইউ নিড টু ব্রেক দ্য নর্মস, ইউ নিড টু ব্রেক দ্য ব্যারিয়ার্স, অ্যান্ড দ্যাট উইল লিড টু সোশ্যাল চেঞ্জ আর কি, আদারওয়াইজ এটা আমাদের হবে না। সো আমি বলবো যে আমরা যে ইনইকুয়ালিটি আলাপ করছি, এটার সঙ্গে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে রেভলিউশন আসছে আমাদের সামনে, এখানে আমরা যদি ট্র্যাডিশনাল ইকোনমিক্সের চিন্তা ভাবনা করি, যেগুলো আমরা ক্লাসরুমে দীর্ঘদিন ধরে পড়িয়েছি, বিকজ আমরা ওই রকম একটা ক্যাপিটালিজমকে গ্রো করতে হেল্প করছি, that economics is not going to help us in the coming days. এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ট্যাকলিং ইনইকুয়ালিটি ইজ গোয়িং টু বি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিফাইনিং চ্যালেঞ্জেস অফ আওয়ার টাইম। আমি ওয়ান অফ দ্য বলিনি, তখন বলছেন দ্য মোস্ট ডিফাইনিং, বিকজ হ্যাঁ, ইট ইজ গোয়িং টু চ্যালেঞ্জ দ্য ইকোনমিক্স ট্রেনিং দ্যাট উই হ্যাভ ইন হ্যান্ড। এটার সঙ্গে ইনসেন্টিভের সমস্যা আছে। অনেকে বলবে ওই লেভেলে যদি আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করি, তাহলে হয়তো মানুষের ইনসেন্টিভ থাকবে না, মানুষজন সবাই দুবাই পালায় চলে যাবে, তাই না? যেমন ইউকে যখন ট্যাক্স করে এরা চলে যায় হচ্ছে দুবাইয়ে, আমেরিকা যখন ট্যাক্স করতে চায় ক্যাপিটাল ফ্লাইট অন্য দেশে চলে যায়। এই জন্যই তো ইন্টারন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশনের কথা বলা হয়েছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে এসে আলমরা প্রপার্টি লুট করে অন্য দেশে চলে যেতে পারে। এখন ওই দেশ যদি অ্যাকসেপ্ট না করে, সবাই যদি আমরা অ্যাকশন নিতে পারি, তাহলে হয়তো এটাকে ট্যাকল করাটা অনেক সোজা হবে। কিন্তু আমি বলবো দেখো, এটা এমন একটা সাবজেক্ট, আমাদের সবাইকে কিন্তু আমাদের ডিসিপ্লিন আমরা যেটা শিখে সেটার বিয়ন্ডে তাকাতে হবে, নাহলে এই প্রবলেম বাংলাদেশে থাকবে। আমি পার্টিসিপেশন এবং ইনইকুয়ালিটি এই দুইটাকে আলাদাভাবে দেখতে চাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Many thanks, sir, for giving us new dimension and food for thought. So now let me open the floor. We have already few questions in the comment section. So Asif Haider, I think it's a comment, it's not a question. But Asif Haider, if you have any question uh, to any of our panelists, you can unmute and ask if you are here. We have one question from Saiful in the comment to Urbi. What are the main influential factors creating gender inequality in accessing proper internet access, and how we can reduce it? And Saiful has another question to Dr. Ehsan. We have seen inequality of allocation in social protection in HIS data. So without reducing this inequality, providing more special protection can further trigger inequality. So maybe Saiful is asking about commenting on this issue by Dr. Ehsan, and I think Hussain has a comment. Hussain, if you have any specific question, you can unmute and ask question. I think Tofail has one question. Tofail, please be brief and ask your question. থ্যাংক ইউ স্যার। আমার প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে
আমি স্যার রাজাক স্যার যেহেতু পিকেটি রেফারেন্স দিয়েছে, সো আমি পিকেটি থেকে শুরু করি। গত বছরে যেটা পিকেটি, অবভিয়াসলি পিকেটি ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট প্রমিনেন্ট Profile, রিসার্চ। profile question. জি স্যার, We কোয়েশ্চেনেই don't have করবো। enough time. হ্যাঁ। জি স্যার। সো পিকেটির যে বইটা ছিল ক্যাপিটাল ইন দ্য 21st সেঞ্চুরি, এখানে বলা হচ্ছিল যে ইনইকুয়ালিটির মেইন কারণ যে ক্যাপিটাল টু ওয়েলথ টু ইনকাম রেশিও যেটা অনেক হাই, যার মানে হচ্ছে রিওয়ার্ড যারা কাজ করে হার্ডওয়ার্ক করে তাদের অনেক কম, যারা হয়তো বা ওয়েলথ ইনহেরিট করে তাদের অনেক বেশি। সো এইটার ইন্ডিকেটর হিসেবে উনি উল্লেখ করেছেন যে যে রিটার্ন টু অ্যাসেট যেটা, সেটা গ্রোথ রেট থেকে অনেক হাই। সো যার মানে হচ্ছে ক্যাপিটালের রিটার্ন অনেক বেশি। সো এটা অবভিয়াসলি থিওরিটিক্যাল রিসার্চ। সো এর এর যেটা এই ইনইকুয়ালিটির যে সলিউশন হিসেবে উনি উল্লেখ করেছেন যে গ্রোথ রেটটা বাড়ানো লাগবে। সো গ্রোথ রেটটা বাড়ানোর জন্য অবভিয়াসলি আমরা যেগুলো গ্রোথ মডেলের ফ্যাক্টরস হিসেবে জানি, সেভিংস রেট বা পপুলেশন গ্রোথ রেট বা হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস, এগুলোর মধ্যে মোস্ট হার্মলেস হিসেবে উনি উল্লেখ করেছেন যে পপুলেশন গ্রোথ রেট। সো আমার আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে অবভিয়াসলি রিপ্লেসমেন্ট লেভেলের নিচে চলে গেছে পপুলেশন গ্রোথ রেট। সো পপুলেশন গ্রোথ রেট বাড়িয়ে কি আসলে কোনো ইনইকুয়ালিটির সমাধান সম্ভব কিনা? আবার আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে ওয়েলথ ট্যাক্স যেটা, সেটা কি ইন্ট্রোডিউস করা যায় কিনা? যে থার্ড যে হ্যাঁ। প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে মেইন ইস্যু যে ওয়েলথ যে ওয়েলথ টু ইনকাম রেশিও, বাংলাদেশের প্রিভিয়াস রেজিম অবভিয়াসলি বাংলাদেশের যারা মোস্ট ওয়েলদি ফ্যামিলি তাদেরকেই ফেভার করেছে বিজনেস করতে, যারা একটু মাঝারি লেভেলের বিজনেসম্যান এন্টারপ্রেনিউর্স তাদের একটু সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। Profile, you need to be brief. জি স্যার। সো আমার যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে তাদের কি কোনো ধরনের ইনসেন্টিভাইজ করা যায় কিনা, যারা মাঝারি লেভেলের বিজনেসম্যান? যদি ইনসেন্টিভ সাবসিডাইজেশনটা যদি আহ, আহ, ইয়ার থেকেও আসে, ইন্টারন্যাশনাল লোনস থেকেও আসে, সেটাও আসলে কতটুকু কার্যকরী হবে? Okay, thank you, Tofile. So we'll get back to our panelists. But if there is any other question from participants, I think Rajas has already discussed the question Tofile mentioned. But if there is no question, then we'll get back to our panelists. We'll start with Ms. Urbi. There's one question to you by Saiful. If you can respond to this question briefly, and if you can make any concluding remark in 3 minutes. Yes. Please unmute. Am I audible? Yes. Yeah. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আমাকে আরো একবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসলে সময় কম ছিল। রাজাক স্যার যেটা মেনশন করেছেন, আমি আসলে পার্টিসিপেশনের সঙ্গে সঙ্গে ওই সীমা রিমার গল্পটা যখন বলছিলাম তখন একটু উল্লেখ করেছিলাম যে যার কাছে প্রযুক্তি আছে তার কাছে আসলে এক্সেস আর ইউজেস দুই সেক্টরেই আসলে এই মানে ডিভাইডটা দূর করা দরকার। যে একজন এআই প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে, আরেকজন হয়তো শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়াতেই সীমাবদ্ধ, হয়তো সময় স্বল্পতার কারণে ওইখানটায় ফোকাসটা কম করা হয়েছে, সেটার জন্য স্যার সরি। আর আমার কাছে কোশ্চেন আমি মাত্র দেখতে পেলাম, সম্ভবত সাইফুল ইসলাম কোশ্চেন করেছেন, হোয়াট আর দ্য মেইন ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টর ক্রিয়েটিং জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ইন অ্যাসেসিং প্রপার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস। ইনফ্লুয়েন্সিয়ার ফ্যাক্টর আসলে আমার কাছে যেটা ধারণা, সামাজিক যে স্টিগমার মধ্যে থেকে আমরা বড় হচ্ছি, এটাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে সব থেকে বড় কারণ এটাই। এই জায়গাতে কাজ করার জন্য অনেক ব্রডার স্কেলে আসলে আমাদেরকে পলিসি মেকিং এর দিকে কাজ করতে হবে। যে খুব মোটা দাগে আমি কোনো সমাধান যদি বলি, সেইখানে আমাদের চিন্তা চেতনার জায়গাতেই কাজ করতে হবে। সেখানে অর্থনৈতিক পার্টে মানে মেয়েরা চাকরিতে, অর্থনৈতিক মুক্তিটা অবশ্যই দরকার। যেই নারীর যেই সন্তানের মা কর্মজীবী, সে অবশ্যই তার সন্তানকে, ছেলে এবং মেয়েকে বা যেই মা শিক্ষিত, তাকে সমান সমান ভাবে এক্সেস এবং ইউজেস দুটাতেই ডিজিটাল যেই মানে তাকে ডিভাইস, যদি সে একজন ছেলেকেও একটা যেই ডিভাইস দেবে, মেয়েকেও সেই ডিভাইসটাই দেবে, যদি সে সচেতন এবং শিক্ষিত হয়। আর ইউজেস এর ক্ষেত্রেও সেটাই একইভাবেই সেটা প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি ওই শিক্ষার জায়গাটার ক্ষেত্রে তার ঘাটতি থাকে,
কিংবা অর্থনৈতিক মুক্তিটা যদি সেই মায়ের কাছে না থাকে, সে মা যদি তার পরিবারের কাছে মুখাপেক্ষী হয় অর্থনৈতিকভাবে, তখন কিন্তু তার সন্তানদের ক্ষেত্রেও সেই বৈষম্যটা সে আহ আহ, দূর করতে সক্ষম হবে না। একই কথা পুরুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি বলবো আমাদের চিন্তা চেতনার জায়গায় অবশ্যই কাজ করার অনেক অনেক প্রয়োজন আছে। স্যার আমি আর এর বেশি এই ব্যাপারে মনে হয় না খুব পলিসি ইমপ্লিকেশন বা মানে এই গ্যাপ রিডিউসের ব্যাপারে খুব বেশি একটা জ্ঞান রাখি। তো এর ব্যাপারে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি না। Thank you so much, থ্যাংক ইউ স্যার। Urvi. Dr. Ehsan, there's one question to you. Uh, we have seen inequality of allocation in social protection. So I hope you can read this question from Saiful. If you can quickly respond to this question and any other concluding remark in 2-3 minutes. Thank you. থ্যাংক ইউ। যে কোশ্চেনটা এসছে, আমার মনে হয় এটা কোশ্চেন না, দ্যাটস রাদার আ কমেন্ট, দ্যাট উই হ্যাভ সিন ইনইকুয়ালিটি অফ অ্যালোকেশন ইন সোশ্যাল প্রোটেকশন in Hayes data. Without reducing the inequality, providing more social protection can further trigger inequality. That is absolutely right. But this is the type 1, type 2 error in the social protection. And মানে আমার ইয়েটা ছিল, আমার রিকমেন্ডেশনটা ছিল যে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ আছে, যারা এক এক ধরনের গ্রুপের নিড এক এক রকম, এবং সেই নিডকে কেটার করার জন্য আমাদের সোশ্যাল প্রোটেকশন গুলো সেভাবেই মানে ডিজাইন করা উচিত। দেন अगेन এই ডিজাইন করার জন্য আমাদের যে ডেটাবেস দরকার, এনএইচডি যে ডেটাবেস চাই, এটাই তো অলরেডি যে ডেটা, এটা আপনারা অনেকেই সবাই জানেন যে এটা যেই ডেটাটা মানে যখন আসার কথা ছিল তার 4-5 বছর পরে আসছে। সো ততদিনে তো ওই পোভার্টির মানে ইয়েটা ল্যান্ডস্কেপটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো দ্যাট কামস উইথ দ্য ডেটা ইস্যু। মানে এটা যদি এনাফ ডেটা অ্যাভেলেবল থাকতো, ডিসঅ্যাগ্রিগেটেড ডেটা আমাদের কাছে, যেই 35 মিলিয়ন অর সামথিং এরকম একটা ডেটা সেট তারা কালেক্ট করেছে, এটা যদি ঠিকঠাক মতো ইউজ করা যেত, দেন উই কুড অ্যাড্রেস দ্য ইনইকুয়ালিটি। সো আমার মনে হয় এটা প্রশ্ন না, বাট আই টেক দিস কমেন্ট ভেরি রাইটফুলি। আর আমি একটু অ্যাড করব রাজ্জাক স্যারের কমেন্টে। সো আমি একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করব। আমাদের যে চ্যাট জিপিটি আছে, এই চ্যাট জিপিটি দুটো ভার্সন আছে। একটা সবাই ম্যাস পিপল অ্যাক্সেস করতে পারে, আর একটার জন্য প্রতি মাসে $20 করে পে করতে, $20 না $25 করে পে করতে হয়। সাপোজ এখন আমার আগামীকাল একটা এক্সাম বা আমার একটা হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট আছে, এখন আমি যদি ম্যাথ পিপল হই, আমি কিন্তু চ্যাট জিপিটির, আমি মানে বলছি যে এটা স্টুডেন্টরা সবাই করে, এটা আমরা জানি। সো আমি আমার ক্লাসে বলি যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক হেল্প ফ্রম চ্যাট জিপিটি ইউ আর ফ্রি টু ডু ইট, মানে এটা কোনো সমস্যা নাই, বাট হাতে লিখতে হবে। অনেক সময় যখন আমি টেক হোম এক্সাম গুলো দিই, মানে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দিই, বাট যাদের ওই $25 সাবস্ক্রিপশনটা আছে, তাদের কোয়ালিটি অফ এসে উইল বি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট দেন এই যে যাদের ম্যাথ পিপল যে ভার্সনটা অ্যাক্সেস করছে। সো দেয়ার কামস ইনইকুয়ালিটি। সো আমি স্যারের সাথে রাইটফুলি অ্যাগ্রি করি যে আস্তে আস্তে, মানে এটা এটা আসলে লুইস মডেলের একটা বেসিক ক্রিটিসিজম। লুইস মডেল বলে যে যত বেশি ক্যাপিটাল মানে আমি পাবো, এই ক্যাপিটালটা আমি এমপ্লয় করে যত বেশি ওই জিরো ওয়েজের লেবার, আমার আইডল লেবার থাকবে, তাদেরকে আমি এমপ্লয় করে আমার ইকোনমিটা আস্তে আস্তে বাড়বে। বাট এভরিথিং চেঞ্জেস ইফ দ্য টেকনোলজি ইজ ক্যাপিটাল অর টেকনোলজি ইন্টেন্সিভ। কারণ তখন তো আমার বেশি মানুষ লাগছে না, তখন ওই টেকনোলজির যে রিটার্নটা ওইটা আমার কাছে অ্যাক্রু করছে, এবং আমি ফুলে ফেপে আরো বড় লোক হচ্ছি, বাট এমপ্লয়মেন্ট বাড়ছে। সো আই কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি টু দ্যাট। বাট দ্য থিং ইজ, এখন আমি যদি বলি যে আমি রাঙামাটিতে একটা জায়গায় থাকি যেখানে আমি জানি না ইন্টারনেট কি, আমাদের গ্রামে এরকম অনেক মানুষ আছে যারা ফেসবুক, মানে তারা এমবি বলে এখন, যে আমি এমবি কিনবো। মানে এমবি কিনবো মানে হচ্ছে তারা ওই 20 মেগাবাইট কিনবে, এটা দিয়ে হয়তো একটু ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিবে বা কিছু একটা করবে। সো এই গ্রুপটাকে যদি আমরা ট্যাপ করতে পারি, মানে এদেরকে প্রথম স্টেপ হওয়া উচিত, এদেরকে আমরা সেই চ্যাট জিপিটিটা প্রথমে দিই, তারপরে আমরা তাদেরকে যদি আরো ফার্দার ইমপ্রুভ করাতে পারি, স্কিল সেট ডেভেলপ করাতে পারি, দ্যাট উইল বি দ্য নেক্সট স্টেজ। সো মানে ওই কারণে প্রবাবলি আমরা মানে স্যার যেভাবে বলছেন সেটার মানে সেটা আমি কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি করি, বাট ওখানে যেতে হলে আমাদের এই লাইন দিয়ে যেতে হবে অনেকটা।
স্যার বোধহয় ওই ইউকে তে কিয়ার স্টারমার আসছে, উনি তো একটু লেফটিস্ট, উনি তো একটু এক্সট্রিম ইয়েতে। এটা কামস ব্যাক টু দ্য অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন, যে অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশনটা আমাদের এখানে অনেক ডিবেট, এটা ফিলোসফিক্যাল ডিবেটও, যে ইকুইটি ইকুয়ালিটি নিয়ে আমরা কি করতে পারি। মানে আমাদের বৈষম্যর যে আন্দোলনটা, গোটা বৈষম্য, এটারও কিন্তু শুরু কাইন্ড অফ ওই অ্যাসপেক্ট থেকেই অনেকটা, যে Thank আমরা। you. Thank you, Dr. থ্যাংক ইউ, Hassan. থ্যাংক ইউ দিন ভাই। Yeah, I think the issue is whether we should be more concerned about inequality in wealth and income, or inequality in opportunity. ইয়েস, So let me now go back to Rajak sir. I think Tofail has few questions, but you probably already discussed about this. But if you can elaborate on this further, and other concluding comments, sir. থ্যাংক ইউ দিন, আই উইল ট্রাই টু বি ব্রিফ। ওকে, প্রথম হচ্ছে যে ওকে, আমার তো যেহেতু আমার চুল টুল সব পেকে গেছে, সো আই থিঙ্ক আমার কাজ হচ্ছে প্রভোগ করা। হ্যাঁ, প্রভোগ করলে যেটা হয়, যেটা আমি করতে পারি না এই জীবনে, দেখো এটা আমি লুকায় রাখতে পারি, আর আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমি তুলে ধরলে যারা এখন নতুন জেনারেশন আছে তারা অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারবে। আমি যেটা পারি না, আমার ব্যর্থতা মানে তো এই না যে অন্যরা পারবে না। সো আমি তোমাদেরকে একটা আইডিয়া দিতে চাইছি। খেয়াল করো, তোমরা যারা পিএইচডি করবে পরে বা যারা পোস্টডক করতে চাও, কোয়েশ্চেন করতে হবে যে কারেন্ট সিস্টেম যেটা আছে এইটার মধ্যে দেখো, জাস্ট ইমাজিন, তুমি আফ্রিদা, তোমাকে একটা নতুন জিনিস পার্টিসিপেশন অ্যান্ড, তাই না, ইনইকুয়ালিটি, পার্টিসিপেট করলে কি তুমি ইনইকুয়ালিটি কমাতে পারবে? একটা ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন। বাট তারপরে এএসএন ইজ সো মাচ কারেক্ট। এএসএন বলার চেষ্টা করলো যে না, আমাদের তো একবারে তো রাতারাতি আমি করতে পারবো না। হ্যাঁ, একমত। কিন্তু আমি বলছি, আগে যদি আমাদের ভিশনটা যদি ক্লিয়ার হয় যে ওয়ার উই আর হেডিং টুয়ার্ডস, তাহলে আমাদের কিন্তু পরের প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে সোজা হবে। ইউকে তে কেয়ার স্টারমার এসেছে, বাট বুঝি তো এটা সেন্টার লেফট আর কি। আর এটা দিয়েও তুমি চেঞ্জ করতে পারবা কিনা, কিন্তু ইউকে তে স্ট্রং ডিস্ট্রিবিউশন মেকানিজম আছে। এখানে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স আছে 40%। তুমি যদি তোমার সন্তানদের কিছু দিতে চাও, 40% স্টেট নিয়ে নিবে, এবং ওইটা ওরা ওয়েলফেয়ারে ব্যয় করবে। তা আমরা দেশে তো আমরা এগুলো তো এখন বলতে পারতেছি না। তার মানে কি আমরা কি সবাই চাই যে, আমরা থেকে ভাঙতে চাই না যে এখন যারা বড় লোক হয়েছে তাদের রিসোর্স তাদের ছেলের মধ্যে হাতে যদি থাকে, তুমি কোনোদিন এই সোসাইটি ঠিক করতে পারবে না। আমি এরকম একটা আইডিয়া চাই। এইটা ক্লিয়ার থাকলে হলে হবে কি, পলিসি গুলাকে ধরাটা খুব সোজা হবে। ছোট্ট করে এখানে বলি যে তোফাইল যে প্রশ্ন তুলেছে খুব ভালো, তোফাইল পড়াশোনা করেছে। আই ওয়াজ গ্ল্যাড যে তুমি এটা ভালো রেফারেন্স ড্র করতে পেরেছো। বাট দেখো, পিকেটির উদ্দেশ্য কি? পিকেটি বলার চেষ্টা করেছে ক্যাপিটাল জেনারেটস ক্যাপিটাল। এই হচ্ছে মূল জিনিসটা। হ্যাঁ, এই ক্যাপিটালের সে বিভিন্ন রকম ডেফিনেশন দিয়েছে। এটা হতে পারে তোমার ইন্টেলেকচুয়াল পাওয়ার, হতে পারে তোমার ইয়ে প্রপার্টি, হতে পারে হার্ড কোর অ্যাসেট হতে পারে, অথবা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি হতে পারে। হ্যাঁ, এগুলো একটা তোমার হাতে থাকলে তুমি দেখবে এখান থেকে তুমি এখন যদি আমাদেরকে 10 কোটি টাকা দেওয়া হয়, এটা দিয়ে আমি 5টা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে ওখান থেকে কিন্তু ভাড়া জেনারেট করতে পারলাম, তাই না? এবং আমাকে কেউ আর ধরতে পারবে না যাদের এই সুযোগটা নাই। তাহলে সিস্টেমটা এমন হতে হবে, আমি যেন তাদেরকে যখন ট্যাক্স করবে এটা যেন আমার মাথায় থাকে যে আমি একটা ডিস্ট্রিবিউশন ওরিয়েন্টেড একটা জিনিস থাকতে হবে। এই জন্যে ট্যাক্সেশনটাকে সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করলে চলবে না, বিকজ এটা হচ্ছে আমার ইমিডিয়েট স্টেপ টু গেট ইন টু দিস। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের পুরো ভিশনটা সম্পর্কে একদম ক্লিয়ার থাকতে হবে। একইভাবে যেমন এখানে ইয়ে বলেছে, হোসেন বলেছে যে করাপশনটা কন্ট্রোল করা যেতে পারে। হ্যাঁ, এটা একটা, অফকোর্স খারাপশন করলে হয়তো খানিকটা লাভ হবে, কিন্তু দেখো করাপশন যদি কন্ট্রোলও করো, আমি হোসেনকে বলতে চাই হয়তো এটা সামহাও অন্য লোক, কিছু লোককে সুবিধা দিতে পারে, কিন্তু ওই সিস্টেমের মধ্যেও কিন্তু বড় মাত্রা ইনইকুয়ালিটি তৈরি হতে পারে, জাস্ট বিকজ ইনিশিয়াল যে ডিস্ট্রিবিউশন আছে এটা এক্সট্রিমলি ফ্লড। এখন আমি যদি রুলস অফ দ্য গেম এস্টাবলিশ করি, করে বলি যে ফুটবল খেলতে নিয়ম আছে না, খেলতে পারবো, ভালো কথা, আমি সব প্লেয়ার নিয়ে আসবো আর্জেন্টিনা ব্রাজিল থেকে, তুমি তোমার পাড়ার থেকে প্লেয়ার নিয়ে আসো, ফুটবল খেলো, কোনোবার শিরোপা পাবে না, বিকজ আই হ্যাভ দ্য রিসোর্স। আমি তোমাদেরকে এই এক্সাম্পলটার কথা বোঝানোর চেষ্টা করে থাকি। আমরা এমন একটা জায়গায় চলে গিয়েছি, কিছু লোকের হাতে এত কিছু আছে, দেখো তারা শুধু টাকা পয়সা সেটা না, সোশ্যাল ক্যাপিটালের দিক থেকেও তারা ওয়েল কানেক্টেড। তারা সেক্রেটারিদের চিনে, তারা সবাইকে চিনে, ফোন টোন করে তার ছেলে 5 টাকা করলেও চাকরি দিতে পারবে। আমার কাছে মনে হয় আমাদেরকে ওই আঙ্গিকে ইনইকুয়ালিটি চিন্তা করতে হবে। হ্যাঁ, বাট অফকোর্স যখন ইট কামস টু রেকমেন্ডেশন, হার্ড কোর পলিসি মেজার্স, আমাদেরকে ওয়ান বাই ওয়ান শুরু করতে হবে। সেখানে আই লাইক এসান্স
সাজেশনস। নাম্বার ওয়ান, আমরা আগে ইনকাম ট্যাক্সেশনটাকে প্রপারলি করা, এনফোর্স করা। হ্যাঁ, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে র্যাডিক্যাল হতে হবে। ধরো বাংলাদেশ স্মল দেশ, এখানে ল্যান্ড অনেক ডিমান্ড থাকবে। আমরা যদি একটা স্ট্রং ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পলিসি নিতে পারি, যে 10 বিঘার জমি আমি কাউকে দিব না, আর যেটা এক্সেস থাকবে এটা আমরা একদম ওই গরিব লোককে দান করে দিব। হ্যাঁ, ওরা বিক্রি করে দিক, ওরা যদি মার্কেট প্রাইসে বিক্রি করে একটা যদি ক্যাপিটাল নিতে পারে, মেবি ওই ক্যাপিটাল জোর করে ওরা কিন্তু ভালো করা শুরু করবে। আই ডু নট, আই এম জাস্ট মেকিং এ সাজেশন। বাংলাদেশের মতো কোনো হাউসের আমি বলতে পারি যে 2টার বেশি অ্যাপার্টমেন্ট থাকা উচিত না, মেবি। মেবি তোমরা সব ব্যাপারে আমার সাথে আর্গুই করতে পারো, কিন্তু আমি বলছি যে নেচারটা আমাদের ইভেন্চুয়ালি হতে হবে। স্মল কান্ট্রি, অল্প রিসোর্স আছে, এতগুলা লোক, আমরা এটা কিভাবে ঠিক করবো? আর ফাইনালি তোফাল, তোমার এটা দেখো যে পপুলেশনটা বাড়ানো, এটা হয়তো ফ্রান্স বা ইউরোপ, ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ান অনেক দেশে ঠিক আছে, বিকজ ওদের যেহেতু পপুলেশনের ইয়েটা কমে যাচ্ছে। কিন্তু এটা আমাদের মতো দেশের জন্য সলিউশন না। আমাদের মতো দেশের জন্য আমাদেরকে অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে। হ্যাঁ, অফকোর্স আমরা গ্রোথকে স্টাইফল করতে পারি না। গ্রোথকে যদি আমরা কন্ট্রোল করতে চাই, তাহলে কিন্তু আবার আমাদের সোসাইটি বড় হবে না। কাজে আমি যদি বড় লোকদেরকে অনেক বেশি ট্যাক্স করে ওরা যদি ইনসেন্টিভ হারায় ফেলে, এইটা আমাদের গ্রোথকে ইম্প্যাক্ট করবে কিনা সেটা একটা অবশ্যই ম্যাটার অফ কনসার্ন। আমি ছোট্ট একটা আহ, রবির একটা পয়েন্ট দিচ্ছি। হ্যাঁ, আরবান সোশ্যাল প্রোটেকশন একটা বাড়াবো কেমন, বাট এগুলো সবই হচ্ছে লোকজনকে কোনো রকমে বেঁচে রাখা বা ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখা। এইটা ইনইকুয়ালিটি দূর করতে পারবে না। হুম। সো ইনইকুয়ালিটি দূর করতে হলে আমাদের কিন্তু অনেক বেশি এটাকে আরো সিরিয়াসলি চিন্তা করতে হবে। বাট তোমরা যেভাবে চিন্তা করতেছো না, এক্স্যাক্টলি আমাদের পলিসি মেকাররা এভাবেই চিন্তা করে, যার ফলে প্রোগ্রেস অত বেশি হয় না। এটা যে কত বড় একটা চ্যালেঞ্জ, এটা দেখো পিকেটি পুরো একটা তার সারা জীবন সাধনা করে এটা লিখেছে, এবং ওইটার কনক্লুশনটা বোঝা আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারি না। বুঝলে হয়তো একটু ভালো পলিসি আমরা নিতে পারতাম। ঠিক আছে, আমি হয়তো একটু বেশি র্যাডিক্যাল হয়েছে, বিকজ এইসব আলোচনায় একটা একদম এক্সট্রিম সাইড নিলে আলোচনাটা একটু জমে ওঠে। কিন্তু টু বি অনেস্ট, তোমাদের সব রেকমেন্ডেশন আমি একমত। খালি আমি বলবো তোমরা এইটা আজকে এই মিটিং থেকে নিয়ে যাবা, এই ডিসকাশন থেকে মেবি পার্টিসিপেশন, ডিজিটাল ডিভাইড বলতে কি এটা দিয়ে আসলে কয়টা লাভ হবে না, বিকজ আমরা এমন সিস্টেম তৈরি করে ফেলেছি যেখানে অন্যের হাতে এত কিছু আছে এবং অপরচুনিটিজ এত কম, তারাই ওই সুযোগগুলো বারবার পাবে। হুম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so much, sir. Actually, Dr. Yusuf sir was here. Unfortunately, we missed him. উনি যদি থাকতেন, উনি যেহেতু শ্বেতপত্র কমিটির একজন মেম্বার, যেহেতু পলিসিগুলো এখন উনি চেঞ্জ করতে পারবেন, ওনার কমেন্টটা শুনতে পারলে ভালো হতো। বাট আনফরচুনেটলি স্যার হয়তো বা ইন্টারনেট বা অন্য কোনো কারণে ড্রপ হয়ে গেছেন। Dr. Ehsan, we don't have much time, but if you আমি want শুধু to, একটা হ্যাঁ, কমেন্ট দিয়ে শেষ করবো। আমার ওই প্রথম যে রিকমেন্ডেশনটা ছিল ওটা আসলে সময়ের অভাবে আমি অত ডিটেইল বলতে পারি নাই। সেটা হচ্ছে ওই প্রোগ্রেসিভ ইনকাম ট্যাক্সের সাথে আমি আরেকটা জিনিস বলছিলাম, ওয়েলথ ট্যাক্স। এটা রাজাক স্যার যেটা বললেন, আই হোল হার্টেডলি আই মিন এগ্রি টু দ্যাট। এবং এটা আমি যতদূর জানি এই ধরনের একটা ট্যাক্স প্রপোজড হয়েছিল কোনো এক সময়, বাট এটা ধোপে টেকেনি বিকজ অফ মানে ইউ নো আমাদের যে রেজিমটা ছিল সেই কারণে। বাট এই প্রোগ্রেসিভ ইনকাম ট্যাক্সটা অনেক দেশেই আছে, বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিতে, জার্মানিতে, ইউরোপের অনেক কান্ট্রিতে প্রোগ্রেসিভ ইনকাম ট্যাক্সটা আছে। আমাদের যদি প্রোগ্রেসিভ ইনকাম ট্যাক্স, সরি ওয়েলথ ট্যাক্স, যেটা এস্টেট অ্যান্ড ওয়েলথ ট্যাক্স, সেই ওয়েলথ ট্যাক্স এবং প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্স, জাস্ট এই দুটো যদি কারেক্টলি ইমপ্লিমেন্ট করা যায় আমাদের মতো দেশে, আমার মনে হয় ওই হেলথ, এডুকেশন এসব দিয়ে মানে আমরা 50 বছরে যা পাবো না, ওটা জাস্ট ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্ট করে আমরা সেটা পেয়ে যাব। এই দিক থেকে আমি রাজাক স্যারকে কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি করি। আই আই হোপ দ্যাট দিস কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এবং আমাদের ইউসুফ স্যার এখানে ছিলেন, আমি জানি ইউসুফ স্যারকে কেউ একটু মেসেজটা পৌঁছে দিলে খুব ভালো হবে যে এটা যাতে ওখানে থাকে, ওয়েলথ ট্যাক্সের ব্যাপার। থ্যাংক ইউ। thank you, Dr. Ehsan. So since we can't contact Dr. Yusuf, so we would like to finish, but I'd like to request Rajak sir to make concluding remark and announce the end of the session. Thank you, sir. Thank you, Din. I think it was an wonderful opportunity for me to take part in this discussion, and I really liked, the way
my fellow panelists, they took part in the discussion. This kind of open and frank exchange is always helpful. And then well done to you for doing this now for quite a few months. We really appreciate it. And from now on, we should try to get on more people like Afrida. We need to hear their voice as well, you see. And in this kind of discussion, sometimes senior people, they can help you with some ideas. They can provoke you with their thoughts as well. I think that is also quite important. In discussion of this sort, the idea is not to agree on everything. Rather, our spirit is that we agree to disagree. See? So if you have got any major points or major arguments, please feel free to share those. Sometimes the moderator is going to ask you, no, you restrict yourself within time limits. That's fine, but don't get disheartened by that, I think. So Tofail, well done to you as well. And also, from now on, we should also try to make the discussion through the chat box more effective as well. Okay. But overall, I thought, it was quite an interesting session for me. I also learned a few things, despite the fact that maybe my co-panelists might have thought that I was attacking them. But to be honest, from your slides, I could also learn a few things, and that is so refreshing. And Ehsan, thank you so much. It was good to see you here as well. Thank you for this opportunity. And Dean and my RAPID colleagues and others, who have joined and participated in the discussion. Thank you. And we should continue with this. Over to you, Dean. Thank you. Thank you so much. And I do apologize to panelists and the questions to not giving enough time. So we are already running late. So I do sincerely apologize, and I expect you will continue attending our webinar. Thank you so much. Have a good night. See you in our next webinar. Thank you.